कौमी खेड दिवस मौके अज हॉकी के महान खिडारी मेजर ध्यानचंद नूं कीता जा रहा है याद। प्रशासक ने चंडीगढ़ खेड नीति का अज कीता आगाज। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून इजलास तहत अज की कार्रवाई प्रश्न काल नाल हुई शुरू। पंजाब कैबिनेट ने वित्ती वरे 2023-24 ਲਈ मुख मंत्री ते कैबिनेट मंत्रियों ਵੱਲੋਂ अख्तियारी फंडां ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ नीति ਨੂੰ मंजूरी समेत ਲਏ कई फैसले। नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां चंदन शर्मा ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज कौमी खेड दिवस मनाया जा रहा है। हर वरे 29 अगस्त ਨੂੰ महान हॉकी खिडारी मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके कौमी खेड दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी खेड दिवस ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਚੰਦ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत के खिडारियों ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने तिरंगे की शान वधाउण वाले खिडारियों को बधाई दी। हम उस महान खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा, मेजर ध्यानचंद जी हो, वर्तमान के खिलाड़ी हो, पूर्व के खिलाड़ी हो, उन सबको ही सम्मानित और याद करने का प्रयास करते हैं। उनके प्रयासों को और उनके बहाए गए पसीने के, क्योंकि जब मेडल आता है या कोई अच्छी परफॉर्मेंस आती तब तो सब ताली बजाते हैं, लेकिन उससे पहले मैदान पे कितना पसीना बहाया गया, क्या प्रयास किए गए, कैसे प्लानिंग की गई, तब जाकर आप उस स्थान तक पहुंच पाए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन, इन सबका भी योगदान रहता है। लेकिन कुल मिलाकर कोचेस के साथ साथ खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सभी खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अज चंडीगढ़ खेड नीति की शुरुआत की। सैक्टर 7 के स्पोर्ट्स कंपलैक्स चंडीगढ़ खेड नीति के आगाज तो इलावा 9 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार नवे एथलैटिक ट्रैक नूं भी अज शहर वासियों नूं समर्पित किया गया। प्रशासक ने कहा कि यह शहर च खेडां अते खिडारियों के विकास वल चुक्या गया अहम कदम है। उन्होंने कहा कि माण की गल यह है कि यह एथलैटिक सहूलत और चंडीगढ़ की अपनी खेड नीति अज उस समय लॉन्च की जा रही है जदों देश में कौमी खेड दिवस मनाया जा रहा है। आज चंडीगढ़ शहर के लिए एक ऐतिहासिक पल है और आज नई चंडीगढ़ खेल नीति के शुभारंभ का दिन है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे शहर को खेल और खिलाड़ियों के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। और 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नए एथलेटिक ट्रैक का भी शहरवासियों को समर्पित किया गया है। सौभाग्य की बात है कि एथलेटिक फैसिलिटी और अपनी खेल नीति उस दिन लॉन्च कर रहे हैं तो सारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेडां पुरातन काल तो ही भारत की सभ्यता का हिस्सा रही ने। घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती आदि खेडां प्राचीन भारत में प्रचलित सन। खेडां मनोरंजन के नाल शरीरिक ते मानसिक विकास का साधन भी सन, पर समय के नाल खेडां दीयां किस्मां ते रूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले तकरीबन एक दहाके विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों खेडां नूं उत्साहित करने वास्ते अनेक कदम चुके गए ने। खेडां नूं कौमी सिक्ख्या नीति तहत पाठक्रम का जरूरी अंग बनाया है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, खेड यूनीवर्सिटी की स्थापना आदि अहम कदम खेडां लई चुके गए ने। उन्होंने कहा कि खेडां नूं प्रफुल्लित करना हर सूबे का कर्तव्य है और चंडीगढ़ खेड नीति इस विषय में चुक्या गया विशेष कदम है, जिस तहत सोने का तमगा जितने वाले खिडारी को वड्डे नगद इनाम दिते जाणगे और बुनियादी सहूलतां वधणगीआं।
ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 100% ਇਥਨੋਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। हमारे इकोनॉमी में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप समझ सकते हैं, पर मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात के लिए मैं बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस हूं कि हमारे देश में जो 40% पोल्यूशन है, जो हमारा पोल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल के कारण, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण है। और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और दिल्ली के लोगों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के कारण क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, इसका उनको अनुभव है। उन्होंने कहा कि आवाजाई खेतर कारण 40% प्रदूषण हो रहा है, जो कि देश ਲਈ चिंता का विषय है। प्रदूषण ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ 12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਕੱਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ है। जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BCA ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ 2 ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ FIDR ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 140% ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਬਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕੀਤਾ ਹੈ। यदि यानी एक स्टैंडर्ड है अपने हरियाणा का भी, पूरे देश भर का भी है कि 1000 पॉपुलेशन पर 700 वोट की एवरेज है। 700 वोट की एवरेज है, अर्थात अगर 100 वोट हैं तो 140 की वहां जनसंख्या होनी चाहिए। हमने इसमें सिस्टम बनाया कि अगर कहीं FIDR की पॉपुलेशन 100 के पीछे 100 वोटों के पीछे 140 से कम है, तब तो 100 वोटर के पीछे 140 मान करके तब वार्डबंदी होगी। और अगर कहीं पॉपुलेशन FIDR की 140 से ऊपर है तो फिर जो ऊपर है वो होगी। विच एवर इज हायर बिटवीन द टू, एक FIDR की पॉपुलेशन, दूसरा
एज पर वोटर संख्या 140% ऑफ टोटल वोट्स। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6-7 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਡ BCA ਦਾ ਸੀ ਪਰ BCA ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BCA ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BCA ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ SAS ਨਗਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਸਤੇ 484 ਆਰਜੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ 326ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 4 ਏਜੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੈਕਟਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ 2 ਚੇਨ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 926 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਉਗਾਉਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਤਨੀਕਾ ਬੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਬੀਜ, ਘਾਹ, ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਉੱਗ ਪਵੇਗਾ क्योंकि इन रखड़ियां विच फुल्लां अते फलां दे बीज इस्तेमाल किए गए ने। चल रहा है राखी का, सो वी हैव मेड राखीज़। हमने वेस्ट टेक्सटाइल से और बीज से और सूखे फूलों से और घास से हमने राखियाँ बनाई हैं। और जो वेस्ट कपड़ा होता है वो भी हम इंडिया की जगह जगह से कलेक्ट करते हैं एंड उसको पहले हम पूरा सैनिटाइज़ करते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। एक राखी है जो हमने बनाई है, ये वेस्ट कपड़े से बनाई है और इसमें यहाँ पे हमने बीज डाला है, ये बीच में, और इसकी टैसल्स में भी बीज हैं और ये सारा हमने हाथ से बुना है और ये भी सारा हाथ से बनाया है। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। पे राखियाँ बनाई जा रही हैं। हर राखी में बीज डाले जाते हैं, हर पौधे के मतलब फूलों के, पेड़ों के। तो ये जो राखियाँ इस्तेमाल करने के बाद जो ये विसर्जन कर देते हैं हम लोग, तो ये पानी में जाके मतलब कहीं कहीं बीज पौधे उगते हैं, कोई कई गमले में डाल देते हैं। अब मैं काम करके मुझे अपने पैरों पे भी खड़ी हूँ, थोड़ा अपना सहारा देती हूँ बच्चों के हर चीज़ के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा होता है। हम दीदी का धन्यवाद करते हैं। दीदी ने हमको कला सिखाई है, कोई हुनर सिखाया ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और जो हम काम करते हैं और वहाँ काम करके जो हमें सैलरी मिलती है हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।